या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व बारकता व सल्लमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हालिन मिनल अहवालि मुफ़्तहिमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। नबीयुल आमिरुन नाही फला हदर बर्र फ़ी क़ौलिन ला मिन्हु वला नअमी। या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिय मन अलूज़ु बिही सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। वमन तकुन बिरसूलिल्लाहि नुस्रतुहु अन तल्क़हुल असद फ़ी जामिहाति जिमी। जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। इज़्ज़तमंदो खुदा पाक सरद मा पे खूब ईमान खुशहाल का अल्लाह दे ज़मंगा उस्ताद व आखिर खातिमा पे ईमान सर रमज़ान मुबारक में शुरू शुला पदा से हालात के शुरू शुला मौजूदा द मुल्क हालात होना पूरी दुनिया हालात बदल दी और दखल को मुख्तलिफ नजरिए दी खलक सोख सवई हर जा खला सुमर चुखली दी दुमरा खबरी दी नन सबा हर यो सरे दानश्वर दे हर यो सरे मुफ्ती दे सोशल मीडिया खुद दुनिया टोल दा से गड़ला चिकन यो मसले तपोस के न पीज़ा सब कसान मुफ्तियान जुट शी आगी जवाबुन वर्कई पर सोशल मीडिया वाले और वसरा हमारे वर्कई है वसरा पूरा फुल इंटरप्रिटेशन की दागे और को नहर मुबारक के खबर के न आगे कि मारे सड़े बिया डॉक्टर दे आगा MBBS से चा अतो ना औलस का लखवारे कर दी चा मेहनत कर दी अगर ख्वारन खबर नहीं होता ज़रूर का दादलारों को सुसोना मुसलमाना के टूल दी डाटोल बिया डॉक्टरान दिया नहीं बस इसे मज़ेदार है मशवरे रखे दे बराबर बराबर नंदन सब हर यो सड़ी डॉक्टर दे हर यो सड़ी मुफ्ती दे हर यो सड़ी दानश्वर दे और पदेख पले मशवरों पदेख पलो तज्जियों की मंगा डालना आज़ाद हेर कर दे डालना कुव्वत और अल्लाह ताकत मंगा हेर कर दे और दा शैतानी मीडिया दा चाहे ज़मीना डालना कुव्वत ज़मीन द सोच ना ज़मीन द फिक्र ना ज़मीन द नज़र ना पुशा कर दे कल चला वबा जोड़ा शुला द हालात जोड़ शू सो किदा अमेरिकी पैदावार दे सो किदा इसराइलो पैदावार दे सो किदा चीन पैदावार दे सो कब दारो ज्यादा खुदा कार दे नबी अलैहिस्सलाम बारक फरमाई यो मरज़ हम मुतअद्दी यो मरज़ हम दे और बल तने लगी दागे दा मतलब नशो कि मरज़ यो बल तने लगी और दागे नबी अलैहिस्सलाम बारक खता शवे दे दागे दा मकसद शो कि यो मरज़ कि हम दा ताकत निश्चित चे पखपला बांधे बल सड़ी बीमार की बल सिद्धो लगी दा मरज़ कि दा तादियत और दा मरज़ कि दा फरेदल चा पैदा कर दा ताकत दा अल्लाह तआला लगे हदीस मतलब दा है कि कोई यो मरज़ की बजाते खुद फरेदो ताकत निश्चित दा ताकत को किता के खोल दी दा अल्लाह के खोल दी बोले पागा ज़माने के दा ताउन व बगारी बना दे फरेदी बना मैं नबी अलैहिस्सलाम बारक सिंह वाली दी जितना समरा दा खार नमरूद है ला एहतियाती तदाबीर लेकिन नसर नसर नबी अलैहिस्सलाम बारक मक्के अभी बारक फरमाई दी कि खार के वबारा लगे ना बाहर नमरूद है वला फरीगी كده خارج من الخبريه زمان كده كده وبيدا كده بحثوا كده خاطر النزي احتياطي تدبير ده क्योंकि अगर इसराफ पुलो मत तवर करे दे सोल्ला सवा का नमक के इनले बात रहे वे नो दूरबीनो नो खुरबीनो नो रिसर्च नो साइंस नो टेक्नोलॉजी वा ये अमल में सलाम चलता पर मदरसा के सबक न वेले स्कूल के सबक न वेले उम्मीयो बड़ा लिखानो अभी हमारा को तो खुले
د ژوند لارې او طریقې خپل امت ته پرېښې دي چې نن دوی ریسرچ کوي نو یاره داسې کار پکار دی دا خو هغه وخت کې چې کوم ځای کې طاعون او بار راغله بیماري راغله وایي نه به د هغه ښار نه بهر نه وځې د الله په احکاماتو به صبر کوې ستا پکې وخت پوره وي مړ به شې که وخت پوره نه وي نو ستا د دنیا یو طاقت نه شي وجلی دا مرګ په نیټه دی او که بهر یې نو مه ځه هغه ښار ته دا مې احتجاج ته نه چې ته د مرګ نه یارېږې هلکه ته د مرګ نه یارېږې ځکه مه ځه هغلته نه احتیاط دا پیغمبر علیه السلام ښودلی دی هغه ښار ته بیا نه ځې او که دا امریکي ایجاد کړی د امریکا کې په دونه مړه نه کېدل دا د دنیا خلک پکې مړه شو ټوله زیات مرګونه امریکا کې کېږي لګیا یهود او نصارا ته زیات متاثره دي موږ دا یهود او نصارا ته کړل الله وایي نو الله خپل طاقت ښیي دا د دې مرض وجود شته دا پخوا نه په کتابونو کې دا په کتابونو کې دا موجود دی شته د دې ذکر شته تاسو که د طب کتابونه وکتل زاړه کتابونو کې د دې ذکر شته چې داسې بیماري راتلی شي داسې مرض راتلی شي دا د علامات پرې دا د بې علاجي او یو نه بل ته به لږې خورېږي به بیمارۍ دي دا مرضونه الله پیدا کړي دي چا کوم دومره طاقت نشته دی چې څوک د الله د حکم ما سوا چاته نقصان ورسوي ذره برابر موږ خو دا وایو چې یو پاړه حرکت کوي د خدای د حکم ما سوا نشي کولی او بیا لګي د دنیا لګیا د دنیا دا کار کوي انسان کې ډېرې کوي دا زموږ د ایمان کمزورۍ دي موږ د الله د ذات د توجه بل خوا اړولو دپاره دا فارمولې لګیا دي ملحدین د نبي علیه السلام په زمانه کې منافقین وو په ظاهر به مسلمان وو په اړه کې به د اسلام وجود نه و هغې ته منافق وې په اسلام به اعتراضات کو د الله په ذات د الله په طاقت د پیغمبر اسلام په شان باندې به اعتراضات کول هغې ته منافقان به وي موجوده زمانه کې هغې ته ملحد وایي زندیق وایي وی د عبدالله بن وي عبدالرحمن بن وي د مسلمان په کور کې پیدا وي ځان ته به وایي مسلمان خو که ملګرو سره کښېني وایي د خدای ذات داسې دی د الله طاقت داسې دی قرآن داسې دی قرآن کې دا غلطي ده پیغمبر علیه السلام شان کې به لګي خبرې به کوي دې ته ملحدین وایي دې ته زندیقین وایي دا د لستوڼي ماران دا د یهودو د نصارو د دواړو نه زیات خطرناک د اسلام لپاره او هغه د منافق سزا به د ده لپاره وي د کوم چې الله پاک یې فی الدرک الاسفل من النار چې کوم په اسلام اعتراضات کوي نو دا قسمه خبرې کول کله یو خوا تړل کله بل خوا تړل د هغې په ځای باندې موږ الله ته ولې توجه نه کوو د الله ذات ته توجه ولې نه کوو چې د الله کار نه دي مسلمانان ته خدای پاک بچ کړي دا یو بیماري ده د نزلې زکام بیماري ده کېدای شي هر یو کس په دې کې تېره کړې هم وي دا ټوخي او زکام او حالات ته به راغلي او تللي دي خبربند کړي ټسټونه نشته که نه یو نارمل او دا په دې ورځو کې په دې موسم کې دا نزله زکام هر چا ته لګي شی به وي تللی به نه وي څوک پکې خبره نه دا الله د ذات سره د تړل پکار دی چې دا بیماري د الله د طرفه ده موږ او تاسو له احتیاط پکار دی لاسونه یې ځل صفایي کو دا خو په هغه زمانه کې نبي علیه السلام باندې فرمایي چې تاسو روټه ته کلی لاسین دی څه خوراک کوئ خولې له لاس نه لاسین دی سنت طریقه ده که نه بیا دا مسلمانان په سنتو باندې په عمل باندې روان کړو داسې موږ نه کوو په سنتو باندې داسې موږ عمل نه کوو پخوا به چې موږ خوراک کوو دغسې موږ کوو اوس چې سړی څه خوراک کوي نه مخکې لاس وینځي دا د لاس وینځل د خوراک نه مخکې د پیغمبر علیه السلام سنت دي ډېرې په سنتو ده خلکو مسلمان علماو پورې به خلکو ټوکې کولې انګریزان قومیتو کتلو علما د مسلمانانو علما لګیا دي د طهارت طریقې د صفایۍ طریقې خلکو ته ښیي اوس هغې د قومیت راکوشي خلکو د طهارت طریقې ښیي دا علماو هغه طریقې دي شروع کړي صفایي نصف ایمان دا د اسلام طریقه ده صفا سترو اوسېږي هر وخت خوراک چې کوې اسکل کوې لاس وینځل دا د سنت طریقه ده احتیاطي تدابیر کوې رزق الله ته پرېږدی دا بیماری د الله د طرفه دي جوړوي به الله پاک الله نه به موږ سوال کوو او چې کوم د شفا دعاګانې دي د شفا دردونه دي هغه ویل پکار دي رمضان ښایسته مبارکه میاشت راغله خپل عبادات که یو سړی کور ته راوایي که یو سړی جومات ته راوله راځي خپل
احتیاط ته کوي لاس صفا سوترا مینځل خلاص مینځل د خوراک نه مخکې د خوراک نه وروسته د ملاوېدو نه مخکې د ملاوېدو نه وروسته لاس مینځل ده دا طریقه ده بهتره خبره ده چې دا به زه دوکان یو نه بل ته ونه لګي او د رمضان ښایسته ښکلې مبارکه میاشت پکې راغله توبو ته احساس کړو چې په دې کې موږ ډېرې توبې وباسو په ځای دی چې موږ لا یعنې خبرې کوو او دا مرضونه خلک موږ یو بل پسې تړو دا د الله ذات پسې تړل پکار دي دا د الله د طرفه دی او الله به یې جوړوي الله به موږ له صحت راکوي او خپل احتیاط د هر یو مؤمن مسلمان لپاره لازم دی چې هغه وکړي د خپل بدن صفایي او د خپل بدن حفاظت هر یو مسلمان د باندې لازم دی چې هغه وکړي ما آیات لوستې وو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم الله وی دا روزه موږ په تاسو باندې فرض کړې ده لکه څنګه چې تېره شوو مطلب باندې فرض ده زموږ غلطه مصیبت دا چې د رمضان مبارکه میاشت راشي موږ خو روژې پکې ونیسو خو لعلکم تتقون ته بیا نه رسو چې دا روژه څه لپاره فرض ده چې تاسو کې تقوا اختیار کړئ تقوا زموږ نه خطا شي ولې خطا شي نو لومبیا راځي نه خطا شي زموږ نه هغه ده هلکه دا روژه ښه ده دا روژه ښه نه ده دا روژه فرض ده دا روژه فرض نه وه دا روزه هلته شته دلته نشته هلکه فلانکي زیاتې کړی دی څوک منیب الرحمان ته کنسلې کوي خپله روزه خرابوي څوک حکومت پسې بد وي خپله روزه خرابوي دا روزه انفرادي فرض عمل دی د هر یو مؤمن مسلمان خپل داسې اجتماعي فرض دی چې ټول په یو ځای باندې نیسه که ټول یو ځای ونیوله خو فرض ساکت شو که ټول یو ځای ونیوله بس فرض لاړل نه 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 روزه انفرادي فرض د هر یو مؤمن مسلمان د خپل ځان فرض دی په هر یو مسلمان خپله روزه فرض ده په ما باندې د ده روزه فرض ده او د روزه په ما باندې فرض ده ولې ځان له خپلې روژې خرابوو موږ او تاسو هلکه فلانکي نیولې ده فلانکي نه ده نیولې او دا ده ولې ونه نیوله او دا ما ولې ونیوله عجیبه غوندې کار دی زموږ دا تقریبا 15 ورځې خو په دې بحث و مباحثو کې تېر شي بیا را روان 15 ورځې را روان د اختر د ورځې حساب شروع کړو چې اختر یو ورځ مخکې وروسته به هغې به زموږ سره زموږ سره بلي بیا چې دا یو اختر یو که یو نه وي دا چې یو شي نه خبر یو که یو نه شي نه خبر داسې خبره ته دي یو کس ما ته نن میسج وکړو وایي چې خدای خبر چې دا نن دا روژه صحیح به کړې خو ما خو نیولې ده دا عجیبه تپوس کوي د دې خبرې تپوس هم داسې ضرورت شته دا لکه څنګه چې موږ فرض ما خو مونځ وکړو چې دا وشه کولو شه تاسو داسې تپوس کوي فرض لمونځ دی په خپل ټایم باندې خلک کوي روژه ده د پېښور عالم اعلان وکړو که ستا په اړه تسلي کوي پکار ده چې د علاقې مشر د علاقې او علاقه کې روژه راغله چې ته روژه ونیسې که ستا ده او ستا ایمان یې نه مني چې یاره دا زه نه منم زه به د مرکز سره کوم بس ستا خپل عمل دی د خپل عمل په خپله جواب ورکوې په خبره زه خو نه جواب ورکوم ستا په ځای باندې نو ته زما په ځای جواب ورکوې ولې په دې باندې خپله روژې خرابېږي ولې په دې باندې موږ بحثونه کوو عجیبه خبره ده د بل په کار کې زموږ ډېر کار خپل کار موږ کړی دا د بل په کار لرل وروره چې یو سړی ته روژه حقه ده که نیسي نیسه که نیسي نیسه زما خپل عمل دی که زه نیسم ما سره زما خدای ما سره د حساب زه څوک یم چې زه تاسو د روژې ستا حساب کتاب وکړم او ته څوک یې چې ما سره زما د روژې حساب کتاب کوې زه به د خپلې عملنامې به خپله جواب ورکوم ته به د خپلې عملنامې خپله جواب ورکړې نو مفتي صاحب ته کنسلې پکار دي او بلځای صاحب ته کنسل پکار دي بدرېدل پکار نو ته پرې عمل کوې وکړه که نه یې کوې نه یې کوه خو بلځای صاحب چا پسې نه دی تللی چې نوره خامخا به روژه نیسي تمانچه در باندې لیدلې ده مفتي منیب الرحمان صاحب په تا تمانچه نه ده لیدلې چې خامخا به روژه نه نیسي هغه خپله فیصله کړې ده د هر چا خپله مرضي ده که نه یې نیسي نو دې نیسي یو سړی نیسي ودې نیسي ځان له یو فرض عبادت دی ته خپل حساب په خپله د الله سره کوي او انما الاعمال بالنیات د عمل د رمضان په نیت سره ته په کوم نیت باندې نیسې ستاسو نه کې څه دي خوف خدای شته که نشته که نه هسې د خولې نه کورې اچولې دي دې روژه کې داسې اخلاص شته که نشته د عبادت په نیت باندې کې د رواج په نیت باندې کې دا رواج کې دا روژه دا رواج دی دا یو فرض عبادت دی او که نه دا تشوشا کې لکه شوشا کې که رواج کې خو بیا اگر نه بس پښتو دلته کې وینو او که نه عبادت کې نه بس په دې چپ خوله باندې دا حساب کتاب چا سره مه کوئ دا روژه یې وشوه روژه یې ونه شوه دوه شوې پاکستان کې بیا د روژې شوې دا به څه کېږي
مفتي ګوره باب من الرحمن ته کنځل غنا شروع شي څوک په ځای ته کنځل غنا کې خپل عمل خرابوي دا هغې هېڅ هم نشي کولی هغې پخوا نه هم دغه طریقه را روانه ده کوي ته هېڅ هم نشي کولی خپل عملنامه درنوي ورونو خپلې عملنامې خو درنوي د خپل رجوع حفاظت وکړې د خپل عباداتو حفاظت وکړې په ځای دی چې بل یو مفتي پسې یو عالم پسې کنځل کوي یا سپکې خبرې کوي هغه په حقه دی هم به خدای ته جواب دی دی که په ناحقه دی هم خدای ته جواب دی دی په بل ځای صاحب خپل جواب خدای ته ورکوي مفتي نور الرحمن صاحب خپل جواب خدای ته ورکوي ما تا ته جواب دی نه یو نو زمونږ او ستاسو جواب هغه ورکوي الله ته موږ به خپل امانه جواب الله ته ورکوو نو د خپل روژو د خپل عبادات شیطان پسې لګېدلي خو شیطان خو لاړ شي په دې روژه رمضان باندې میاشتې دا شیطانان وتړلی شي زموږ دا نفس دومره خراب شوی دی د شیطان په ماهیت کې په ملګرتیا کې دا 12 میاشتې 11 میاشتې شیطان سره دا دومره مضبوط تعلق تېر شي چې بیا په دې شپو ورځو کې په دې روژه کې موږ یو شیطان نه وي دغه کوي موږ نه محسوسو دا نفس موږ لګیا دي او دا قسم خبرې کوي نه الله دې موږ تاسو متقیان کړي د رمضان مبارک د میاشتې د روژې مقصد دا دی الله فرمایي ما روژه په تاسو باندې فرض کړې ده او تاسو له تېر شوو وختونو باندې ما فرض کړې وه لعلکم تتقون چې تاسو پرهیزګار شئ تاسو تقواګار شئ تاسو خولې نه د ژبې نه د لاسو نه د ستاسو د بدن نه داسې اعمال ساقط نه شي چې الله پرې ناراضه شي ستاسو اعمالو ته پرې نقصان ورسي نو چې تاسو تقوادار او پرهیزګار او د الله نه یېرېدونکي جوړ شئ نو الله دې موږ تاسو تقوادار پرهیزګار او د الله نه یېرېدونکي جوړ کړي اللهم صل یا الهي علینا کل صحیح حرمت سیدنا